نواز شریف کی بطور وزیر اعظم واپسی، عمران خان کا خوف تو ختم کر دیا نا. ان کے رینک سے پوچھے نا، وہاں عمران کو کوئی خوف نہیں. ان کا خیال ہے کہ تحریک انصاف والے نامینیشن پیپر بھی نہیں دیں گے. میں نے تحریک انصاف والے سے پوچھا ہے، میں کہا دو گے؟ کون دے گا؟ آپ دیں گے؟ اچھا لیکن جس کا جان عزیز تو اس کو تو یہ بتا رہا کہ آپ نہیں. لیکن ویسے پی ٹی آئی کی جہاں پر اس وقت پاپولیرٹی ہے عمران خان صاحب کی، میں کہتا ہوں جی کہ یہ پاپولیرٹی جو ہے نا، میں جو آپ نے پہلے کہی ہے نا، یہ پاپولیرٹی واقعی میں مان لیتا ہوں کہ نواز شریف کی اور بھٹو سب سے زیادہ ہے. انشاءاللہ فیئر الیکشن نہیں ہوگا، انشاءاللہ نہیں ہوگا. وہ تو مجھے معلوم ہے. میں نے سوال اور اگر فیئر الیکشن نہ ہوگا، دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ فیئر الیکشن نہ ہوگا جو کہ نہیں ہونا، تو میں یہ پچھلے 3-4 مہینوں سے اپنے کال میں لکھ رہا ہوں کہ اس دفعہ سیٹوں کی 15 بانٹ ہوئی ہے. میں کہ میاں صاحب آپ کو محنت نہیں کرنی پڑے گی، انہوں نے آپ کو الاٹ کر دیا ہے. استحکام پاکستان پارٹی کا حصہ ہے، انہیں 18-20 ان کو دینی ہے، ایم کیو ایم کو اس دفعہ زیادہ دینی ہے 5-7. ان کی پرفارمنس بڑی اچھی رہی ہے، ان کی جو لاگ بک ہے بہت اچھی جا رہی ہے. جی ڈی اے کو بھی 2-3 زیادہ دے دیں گے. پیپلز پارٹی کو خطرہ ہے کہ انہوں نے پچھلی دفعہ 2018 میں ان کو 15-20 سیٹیں زیادہ دلوائی تھیں، وہ انہوں نے واپس لینی ہے پیپلز پارٹی سے. اصول ان کو اب اس دفعہ 70-80 سیٹس دیں گے. یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں جو ہونا ہے. یہ آپ کہہ رہے ہیں پھر اتحادی باقی بنے گا اتحادی نہیں، اس دفعہ چون کا مربع ایک پورا مربع ہوگا اور چل نہیں سکے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اقبال اقدام یہ تھے اسد طور صاحب انٹرویو کر رہے بلڑ کا، اور یہ چون کا مربع چل نہیں سکے گا اس وقت تک. یہ جو جس طرح ہمارے ڈپارٹمنٹ 150-200 بک رہے ہیں، پی آئی اے، اسٹیل مل، شپنگ کارپوریشن اور بھی وغیرہ وغیرہ، اس وقت تک ایٹم بم بھی بک چکا ہوگا اور یہ سمیٹ کے چلا جائے گا. اور یہ اتنی جلدی بھی نہیں. نصرت جوید اور فیصل والا نے اس کا اخیر بتا دیا ہے، میں اپنے منہ سے نہیں کہنا چاہتا. پروگرام ہمارا پولیٹیکل ڈرٹی پولیٹکس، ڈرٹی اسٹوف، جو کچرا مچ رہا ہے آج کل. کچرا مچا ہی منیر مستری کٹا کر رہا ہے نا، اور وغیرہ وغیرہ. اچھا جی، خان نے گھڑی لی ہے قانون کے تحت، لیکن رپورٹ اس نے اس وقت اس فائنینشیل ایئر میں نہیں کی، اگلے میں کر دی اور پکڑا گیا 3 سال بعد. یہ اس کے اوپر کیس ہے ٹوٹل. اس ایئر میں نہیں کی. وہ جب یہ آ جاتا نا، اکثر یہ ہو جاتی کہ جون کی انٹریاں جولائی میں ہوتی، تو جولائی میں تو اگلا سال شروع ہو جاتا. سیم ایسے ہی آپ کمپیئر کر لیں کہ یہی کچھ ہوا ہے. اس کے اوپر زندان میں ڈالا ہوا اس کو وغیرہ وغیرہ. ایک تو یہ بات ہوگی. نواز شریف نے انلیگل گاڑیاں لی، ابھی تک وہاں پہ پارک ہوئی ہوئی ہیں، اس کو نہیں کچھ کہہ رہے. انلیگل لی، اور اس نے رپورٹ آج تک نہیں کی. اس بات کو بھی 10-15 سال ہو گئے. جب یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم تھا اس وقت اندازہ لگا لے کیا تھا غالباً. یہ آئے تھے غالباً 9-10 تھا، 2009-10 تھا. اچھا جی، آج اس کی پیشی ہے تو نیب اس سے جج سے پہلے پہنچا ہوا ہوگا، جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ ضمانت دینی ہے تو دینا. اچھا جی، بندے ادھر ادھر ہو رہے ہیں. تو پہلے وہ کراچی میں سنا ہوا ایم کیو ایم نے آفر کر دی گورنر کو، تو علی زیدی بھی کہہ رہا ہے میں بھی چلا جاؤں گا وغیرہ وغیرہ. بڑھ گئے وہ ہوتے رہیں گے. یہ انہوں نے یہ بتا دیا کہ آپ کاغذ دو گے تو گھر میں تور بھی ڈر گیا. قاضی کا جو یہ رکھا ہے، میں نے کہیں وہ نہ سمجھ لینا پنجابی والا، یہ بوٹ پالش کرنے والا قاضی اس کے بھی لاگ دیکھتا ہے. اچھا ویسے اس کو نہیں پتہ لگ رہا ہے. قاضی پائے گا اس کو اس کو چھوڑے گا نہیں، علوی کو کہیں نہ کہیں گھیرے میں آئے گا. شیخ رشید صاحب، میں نے تو کبھی بھی نہیں کہا، میں نے تو کہا تھا جو اعجاز شاہ تھا وہ بھی ان کا بندہ تھا، بڑے گھر والوں کا. شیخ رشید تو خود منہ سے کہتا ہے. شیخ رشید اور شہباز شریف نے اب کہنا شروع کیا ہم تو ان کے بندے ہیں بھی، اللہ کے بندے بھی نہیں. اچھا جی، وہ کسی اور گیم پہ
बंदे छुट जाने हैं सारे, अब तो आ गए ना इधर, माफ़ कर दिया जी, सबको माफ़ कर दिया, शेख साहब से जय जयकार हो जाएगी। तो ये इसको नवाज शरीफ के साथ बैठाएंगे, एक प्लेट पर बैठाएंगे, जिस तरह जरदारी को और नवाज शरीफ को बैठाया। अच्छा जी एक टेक्निकल प्रॉब्लम है जो आप बहुत कम, आपको भी होएगा जो सेंसेबल बंदे हैं, जिनको पॉलिटिक्स से या जिनको लाज है। अगर काजी ने ये 5 बंदे थे ना, 7 बंदों का बना दिया, बेंच बना दिया 7 बंदों का, यहाँ पे जो जो 9 मई और 10 मई वाले लोगों का जो ट्रायल है सिविल कोर्ट में होगा, इस पे 5 के 5 मुतफिक हैं। या अफरीदी ने कोई कहा था कि नहीं कोर्टें होनी चाहिए, उसको अलहदा लिखेगा, लेकिन सिविल के बारे में वो इधर ही है। जब 7 बंदों का बना दे, टेक्निकलिटी बता रहा हूँ, उनमें से 2 बंदों ने जो उस वक्त फैसला करना, वो काजी या जो भी उस बेंच बनेगा, तारक खोसा, तारक सरदार तारक बनेगा या बनेगा ये मंसूर अली शाह, वो जिस राह पे चल रहे होंगे, जो कंपनी कमांडर के ने जो आर्डर दिया होगा, उसके मुखालिफ 2 बंदों ने दे दिया, तो फिर 2 वो तो 5 ये 7, तो उधर कितने बचे, उधर 5, फिर क्या होगा टेक्निकलिटी, जो ये बड़ी गुमर घेरी बनेगी। तो उनको बजौर डंडा उनको सबको मुतफक्का तौर पर फैसला करेंगे। असलम का याद आता है, ईसा नू मारोगे तो गल अगे टुरनी है, वो करेंगे तो ये गल अगे टुरनी है, अदरवाइज तो ये तो कॉमन सेंस बात है भाई, एक है जी मिलिट्री कोर्ट में होना चाहिए कि नहीं होना, ये है सवाल। दूसरा 5 ने कह दिया जी हो गया, उन्होंने कहा जी नहीं नया बेंच बनाओ, नए में से 7 के 7 कहेंगे तो उसकी बात रद्द होगी, रिजेक्ट होगी, नन एंड वैलिड होगी। अगर 7 में से 5 ने कह दिया उस बेंच में से, अपील वाले बेंच में से, कि जी ये मार्शल आई उसमें चलेगा, इनके बेंच ये मुल्क पे हमला किया इन्होंने, इनका केस चलेगा आर्मी कोर्ट में, 2 अगर इधर उधर हो गए ना तो ये फिर आ जाएंगे, ये आखिरियत में आ जाएंगे। टेक्निकल मामला है, आप समझें ये क्या हो रहा है, तो क्यों हो रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आज बुलाया था, इमरान खान हाजिर हो, बत्ती बना के जवाई लगता अपना, मैं गंदी गालियां भी नहीं दे सकता। अच्छा जी, निसार अली खान साहब ने बिल से अपनी गर्दन निकाल ली है। अच्छा, उसने गर्दन निकाली तो सरवर खान साहब भी आ गए मैदान में, वो जा रहे हैं IPP में, उनकी और उनका हल्का एक है, तो लगती भी है कि इमरान साहब से भी नाराज़ हो गया था सरवर खान निसार अली खान के। निसार अली खान नरम गोशा रखता है, बजाय परवेज़ इलाही उधर वयाशी कर रहे हैं, परवेज़ इलाही और महमूद कुरैशी, उनके पास सी कैटेगरी नहीं है, उधर आराम नाल तान के बैठे ने, किसी ने कमरा देखा, किसी ने बताया कि उनका साथ क्या, तो उनके हवाले करने के बजाय खान साहब को, ये मेरी नाकस राय, खान साहब को चाहिए कि इसके हवाले कर दें निसार अली खान के। शायद उसका, मैं उसके बड़ा शदीद खिलाफ हूँ, उनका दोस्ताना चैम फर्नांडो लंगोटिया एक दूसरे का अंडरवियर पहन लेते थे, समझ तो गए आएंगे। हाँ जी, वहाँ पे पढ़ता था ना, हाँ जी, एचिसन कॉलेज, हमारे 2 टीचर थे जिगर जान, हाँ, तो वो उधर पढ़ाते थे, भी वहाँ की दास्तानें सुनाते थे कि किस किस को बिलावल वाली चीदे टले वाली ये आदत है, ये जो लीडरान बने खुसरू बख्तियार उनमें पेश है, ये कोई ना कोई लौंडा, कोई ना कोई बॉडी गार्ड घेर के वहाँ पे घुसा हुआ होता था। मखदूम अहमद महमूद को जब खुसरू बख्तियार नीचे था तो अहमद महमूद ऊपर था, तो कामा खींचा। चलो, इसको बिलावल का जिक्र हो रहा है, समझते को कोडेड हमारा फैमिली शो है। बिलावल साहब अपना हिस्सा बढ़ाने के लिए, अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए कह रहे जी ये हम अपोजिशन में बैठेंगे, हम PTI के साथ मिलके गवर्नमेंट बनाएंगे, रंग बिरंगी। कल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में गया
اور बगैरत गंदी नस्ल के, तेरा डीएनए का किसी ने एप्लीकेशन दी थी, उनको मरवा दिया तूने, कि तू तो पता नहीं किसका वो आगोरे का था, तो आहो डीएनए करना तो ये जरदारी का भी नहीं है। तो उस वक्त तो बड़े साइन कर करके दे रहे थे आखिरी महीने में, हाँ 15-15 बंदे बिल पास कराई जा रहे थे। अब तो उस वक्त तो कहते मैं वजीर आजम तेनू बनाने वजीर आजम। फिरदौस आशिक मान, या अल्लाह बचाया। और राना अफजल साहब मेरे जो प्रॉपर्टी आई कौन है, उनको इसने घेर लिया, ज़बरदस्ती खींच रही थी कि हाँ जी आओ गुड़ वाले चौल खाइए, आओ जी पक्का चलाइए। अगर वो खाते तो फिर मैनू भी इद्दी की मिल जानी सी, लेकिन हमने नहीं, हमने तो 1-2 चम्मच हमने भी खा लेना। ये इस बद किरदार किया खान साहब के साथ। एक मेरी बहन आलिया नाराज़ हुई थी, मैं खान साहब की चार्जशीट बनानी शुरू करूँ ना तो बड़ी आंत की तरह निकल आएगी। इलेक्शन, काजी कल कह रहा था कि इलेक्शन जल्दी की आपने दरख्वास्त क्यों नहीं दी, जल्दी हेयरिंग की वगैरह वगैरह। और बगैरत नस्ल के हरामी पिल्ले, तेरा बाप अयूब खान के साथ था, अयूब खान के बुराइयां कर रहा। उस वक्त तो भाग भाग अयूब खान के हड्डी मुंह में डालता था। वो बिका हुआ था बंदियाल बगैरत। 1 घंटे की मार है, 1 घंटे की मार है क्या ये जो उन्होंने कल फैसला किया, जो लटका रहा था 3 अगस्त से, बगैरत गंदी नस्ल का। मेरा तो गुस्सा मुझे चढ़ गया इसके अपने गलीज में गालियाँ। तो एक और मलिक रियाज का मैंने आपको बताया, वो अलहदा करूँगा, वो भागा भागा गया भी था दुबई कि जी ये क्या तो मेरे पीछे की लग गए ने। मलिक रियाज के ऊपर एक अलहदा प्रोग्राम को ये बता दूँ, उसके ऊपर कह रहे कि और सबूत दे हमें जो अंगूठियों के, और ये वो जो कादर ट्रस्ट बनाई थी यूनिवर्सिटी, उसमें क्या डीलिंग हुई थी बयान दे, वो नहीं दे रहा। जो उसके पास रिटायर्ड जनरल बैठे हुए हैं तो वो ये इसी के उन जनरलों के ज़रिए पैगाम दिए जा रहे, वो जनरल ही इसको बचा रहे हैं। एक और उसके प्रॉपर्टी का वो फरा आसफ एक है, वो कह रही है मेरी है, बीच में दरिया तो बीच में वो भी। एक मलिक रियाज का अलहदा प्रोग्राम करेंगे, उसके ऊपर बखिए देड़े जाएंगे, फिर अपनी जान की मान भी पाई जाएगी। ये वो कुड़माचारी है भाईजान, कुड़माचारी समझते हैं ना, दामाद भी हैं मेरे, कुड़म भी हैं, तो फिर क्या क्या मुझे सामना करना पड़ता। कितने ही मैं सिर्फ आपको 10% 20% बताता हूँ, 80% और यार मैंने रहन दो यार। रहता है एक यूट्यूब चैनल, अखीर पे मैंने बात करनी, एक यूट्यूब चैनल बनाना है। वो मैंने सोचा कि आपके लिए वो सोचा था, अगर आप बताएंगे तो उसका एक और बना दिया जाएगा कि वो जो यूट्यूब चैनल जो है ना आपके लिए, या आप नाम बता दें कि उसका नाम क्या रखें। मैंने एक बना लिया, उसकी वर्किंग पूरी होगी, फिर उससे मुखातब हुआ करेंगे जब ये बंद होएगा, नहीं तो इसको भी चला ही रखेंगे। तो इसके बाद जनाब ये पाकिस्तानी तराने पे ये बात करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।